الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى على شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، على شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، على شيخنا مربي أرواحنا يا حجيج يا الدين منك بخير، وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية، وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب، وتأم الأنجام معا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب، وتأم العلج معا ما بدا نور الكواكب. أقبلت سعد علينا والهنا من كل جانب، فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب، وتأم العلج معا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى
بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لدنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم قال العلماء رحمهم الله تعالى من صلى جاهلا بكيفية الوضوء والصلاة لم تصح صلاته وإن صادف الصحة فيهما القيام
لا يكون ركنا إلا بعد تكبيرة الإحرام وقبلها يكون شرطا ويحصل القيام بنسب فقار ظهره أي إظامه ويسن أن يفرق قدميه بشبر ويكره أن يقدم إحدى رجليه على الأخرى وأن يلصق قدميه ويسن الإتراك أقرب للخشوع وأغض للبصر والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, ini ulama yang bilang ini. Maka dari awal kita belajar tentang ilmu air, kemudian ilmu wudu, kemudian sekarang ilmu salat tuh insya Allah ya. Nah, kita kan belajar pelan-pelan tuh. Air pembagiannya, ada air yang disebut dengan air suci mensucikan, kemudian ada air yang disebut dengan air musta'mal, ada yang bilang apa? Air juga air mutaghayyir atau air mutanajjis tuh. Kita tahu semua tuh alhamdulillah pelan-pelan dikit-dikit. Kita tahu cara wudu, antara bedanya antara ngebasuh dengan apa? Dengan menyapu. Nah, sekarang sembahyang ini. Nah, ulama yang bilang ini. Kalau ulama rahimahumullah, berkata ulama rahimahumullah taala, man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was salati. Ini kitabnya Kaifiyatus Shalah. Kitabnya namanya Kaifiyatus Shalah. Yang orang ulama kita. Muallim Kiai dari Sukabumi, Ajengan Masturo, Kiai Haji Muhammad Masturo rahimahullah. Ini yang ngarang beliau ini yang ngarang kita punya ulama Indonesia Sukabumi. Kata beliau, ulama bilang man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was salati. Orang yang sholat tapi dia nggak mengetahui tata cara wudu yang benar, yang baik sesuai dengan ilmunya. Kemudian wassalati, dia nggak tahu cara sholat dengan cara ilmunya. Jadi wudunya nggak pakai ilmu, kemudian sholatnya nggak pakai apa lagi? Nggak pakai ilmu. Bagaimana hukum sholatnya itu? Lam tasihha sholatuhu. Mengerikan ini. Tidak sah sholat yang dia kerjakan. Ada orang wudu tapi nggak tahu apanya? Ilmunya. Ada orang sholat tapi nggak tahu ilmunya tuh. Maka ditolak oleh Allah, tidak sholat yang dia kerjakan. Wa in shadafa sihhata fihima, sekalipun pas dia ngerjain pas bener sesuai dengan ketentuan ulama yang bilang, sekalipun demikian, tapi dia nggak tahu itu seperti itu ilmunya sebenarnya, karena nggak belajar, karena dia nggak mau tahu, nggak mau hadir di mana, hadis ilmu, akhirnya wudunya ikut-ikutan, akhirnya sholatnya ikut-ikutan. Nah, yang seperti ini namanya sholat tidak mengetahui tentang tata cara apa? Tata cara wudhu juga cara tentang sholat. Maka dihukumkan tadi lam tasihha sholatuhu. Maka dihukumkan tidak sah sholat yang dia kerjakan. Tuh, mengerikan ini. Tunggang-tungging puluhan tahun sampai mati tapi nggak belajar. Maka dihukumkan apa itu? Tidak sah wudhunya. Apalagi nggak ngerti cara pakai air. Kan air nggak sembarangan. Yang kita boleh pakai hanya air apa? Suci mensucikan. Nggak boleh pakai air musta'mal, nggak boleh pakai air mutanajis, nggak boleh pakai air mutaghayyir. Harus menggunakan air yang suci mensucikan tuh. Dari air salah, otomatis wudunya bagaimana? Salah, udah. Airnya udah nggak sah pakai airnya. Maka nanti wudunya bagaimana? Nggak sah. Kemudian mandi hadasnya bagaimana? Nggak sah. Jadi semua saling berkaitan tuh. Makanya dari awal kita harus belajar pelan-pelan tuh tentang air, kemudian tentang apa lagi? Tentang wudu, tentang mandi hadas. Nah, sekarang tentang apa ini? Tentang sholat tuh. Jadi orang yang sholat tapi tidak mengetahui tata cara berwudu sesuai ilmunya, kemudian tata cara sholat sesuai dengan
ilmunya, maka dihukum tadi apa? Tidak sah sholat yang dia kerjakan. Yang bilang ulama ini rahimahullah. Sekarang kita ulang lagi ya. Ulang lagi dari awal. Pertama ya, pertama berdiri, ingetin tuh. Ente mesti bisa bedain antara rukun dengan apa? Sunnah tuh. Nah, ente bedain. Oh ini rukun, oh ini sunnah. Nah pertama adalah rukun, yang pertama apa? Berdiri tuh, berdiri. Jadi ente pertama rukun adalah berdiri tuh. Nah pada rukun ini ingetin, setiap kerjaan rukun pasti ada apa? Ingetin tuh. Setiap kerjaan rukun pasti ada sunnahan, ingetin. Ini berdiri hukumnya apa ini? Rukun tuh. Ada beberapa kesunahan. Kesunahan yang pertama apa? Yang pertama pandangan mata kemana? Tempat sujud, ingetin tuh. Jadi berdirinya hukumnya adalah rukun. Nah, kemudian pandangan mata kita ke tempat hukumnya apa? Sunnah. Itu yang pertama tuh. Sunnah yang pertama pandangan mata ke tempat sujud. Yang kedua apa lagi? Bagi laki-laki maka kakinya sunnah diapakan? Renggangkan tuh. Laki-laki sunnah kakinya maksimal hanya 1 jengkal saja, ingetin tuh. Maksimal laki-laki renggangin hanya sampai sejengkal doang tuh. Jadi nggak sampai ngangkang, cuma sejengkal doang, segitu deh tuh. Nah sejengkal ente itulah yang maksimalnya tuh bagi laki-laki direnggangin. Nah perempuan tidak direnggangkan, tapi perempuan diapain? Rapetin, perempuan ingetin tuh. Jadi yang sunnah direnggangkan siapa tadi? Laki-laki. Perempuan diapain? Rapetin tuh. Nah. Kemudian misalnya ada orang yang sholat pas dia diri matanya langsung ke arah depan tuh, begitu. Kan sunnah begini. Ada orang yang begini tuh, karena ngelihat cowok ganteng yang cewek priwitin, priwit. Gimana hukum sembahyangnya tuh? Sah sembahyangnya? Sah tuh. Tapi sudah apa dia tuh? Menghilangkan pahala sunnah tuh. Kan suka begitu gitu kan ya? Sembahyang nih lagi begini, tahu-tahu ada lewat di depan tuh. Kalau di rumah lewat. Kita kan mau ngomong kan begini tuh, ya kan? Cuma hati yang doang ngomong gitu ya, cakep juga tuh cewek tuh. Kan kalau ngomong batal. Iya, hati doang ngomong cakep juga cewek tuh. Itu hukumnya bagaimana tuh? Sah, karena apa? Hukumnya tadi apa? Sunnah. Tapi sayang itu orang meninggalkan apa? Nah, kemudian tadi laki-laki sunnah ngangin, perempuan sunnah majuan lagi, Didi. Majuan lagi, Didi. Majuan lagi. Majuan lagi, masih muat tuh. Renggang-renggang, kanan kaki renggang-renggang. Maju lagi, yang dalam luar bisa masuk tuh, udah satu dua orang tuh. Renggang, bisa renggang tuh. Kalau tadi laki-laki sunnah diapain? Renggangin. Perempuan sunnah rapetin tuh. Laki-laki sunnah direnggangin. Sekarang ada laki-laki yang diapain kakinya? Rapetin. Karena sering main sama warian ya laki-laki. Akhirnya kakinya diapain? Rapetin kayak begitu tuh. Rapetin. Gimana hukum sembahyang dia tuh? Sah. Atau ada perempuan yang maco, perempuannya tuh. Ini perempuan pas sembahyang diapain kakinya? Renggangin. Sah nggak sembahyang dia? Kenapa demikian hukumnya sah? Karena laki-laki sunnah direnggangkan, perempuan sunnah rapetin. Jelas ya, ngerti ya? Jadi yang tadi rukun apanya tuh? Berdirinya rukun tuh. Yang pertama tadi sunnah, pandangan mata kemana tadi? Tempat sujud. Yang kedua tadi apa? Bagi laki-laki kakinya sunnah renggangin. Bagi perempuan kakinya sunnah. Nah, yang ketiga, jari-jari kaki dihadapkan kemana? Arah kiblat tuh. Jadi ente sembahyang kaki ente begini tuh. Arahin kemana? Arah kiblat tuh. Nah sekarang ada orang yang udah kebiasaan begini tuh. Yang kanan miring ke sebelah kanan, yang kiri miring ke sebelah kiri. Kak, sah nggak sembahyang dia tuh? Sah sembahyang dia tuh. Misalnya ada orang yang begini sembahyangnya tuh begitu. Jadi yang kanan miring ke sebelah, yang kiri miring sebelah kiri. Sah nggak sembahyang dia? Kenapa demikian sah? Karena hukumnya tadi apa? Sunnah tuh. Tapi sunnahnya laki perempuan, jari-jari kaki dihadap kemana? Arah kiblat tuh. Ngerti ya?
Jadi tadi rukun yang pertama tadi apa? Pada berdiri ada kesunahan. Yang pertama tadi apa? Pertama, pandangan mata ke tempat. Yang kedua bagi laki-laki, kaki diapain? Pegangin. Kemudian maksimalnya berapa? Jengkal. Kemudian bagi perempuan, rapetin. Yang ketiga tadi apa lagi? Jari-jari kaki dihadapkan ke arah kiblat tuh. Begini tuh ya. Ente yang kebiasaan tuh dimiring begini, buru-buru diituin, lurusin tuh, begitu. Jadi ente biasa begini nih, buru-buru diapain tuh? Rapetin, lurusin tuh, begitu tuh. Jangan didiemin tuh, lurusin buru-buru tuh. Karena ini merupakan sunnah tuh. Sayang kalau sampai nggak diapain, nggak dikerjain tuh. Apalagi terus? Ini belum habis belum nih? Habis belum? Udah habis. Habis belum nih? Habis udah. Ger, habis belum, Ger? Habis belum? Lo mau kemana ya? Habis belum? Udah. Ya, enggak boleh tanya. Udah. Mbak. Ya, jadi begini tuh ya. Ngertiin ya. Pertama tadi rukun yang pertama berdiri. Pada berdiri ada sunnah. Sunnah yang pertama tadi apa? Pandangan mata ke arah sujud tuh. Jangan merem, jangan merem, jangan apa? Juga sembayang jangan tempat gelap, jangan. Tuh. Maka sembayang itu sunnahnya jangan di tempat apa? Gelap. Juga mata jangan diapain? Mermin. Kecuali di depan kita ada sesuatu yang Allah haramkan. Misalnya ada perempuan mau cakep, mau jelek kan nggak boleh lihat. Kan begitu. Ketika kalau yang cakep dilihat, kalau yang jelek diapain? Melengos. Pengalaman dia tuh. Tapi sana kiri 3. Masih ganjen sih. Jadi begitu. Jadi pas kita misalnya lagi sembahyang, tahu-tahu ada apa? Ada yang lewat tuh. Nah, maka mata kita boleh diapain? Merem tuh. Boleh tuh, yang laki yang perempuan boleh, silahkan tuh. Kita kebiasaan kan kalau ngelihat yang perempuan, lihat laki yang ganteng apa yang jelek? Yang perempuan nih Anda tanya. Lihatnya laki yang ganteng apa yang jelek? Nggak kompak. Yang perempuan lihatnya laki ganteng apa yang jelek? Nah, iya. Kalau jelek lihat nggak? Kalau nggak sengaja kelihatan juga. Tanya lah, dia nyesel gue lihat. Kebanyakan orang begitu. Yang laki sering yang lihat perempuan yang apa? Yang cantik, yang perempuan juga sama gitu. Lihat laki yang apa? Seharusnya jangan bedain. Mau jelek, mau cakep diapain? Ya tidak aja udah. Masa bodoh, astagfirullahaladzim. Jadi kalau depan ente misalnya laki-laki ada perempuan yang cantik, maka mata ente diapain? Meremin. Gitu nggak ente? Enggak begitu. Masih digituin. Wow. Jarang, mustahil. Yang perempuan juga laki cowok yang ganteng, nggak mungkin merem nggak ente? Merem nggak ente? Enggak. Teteh nggak merem di kereta. Sayang kan ada istighfar. Astagfirullah. Itu bagus orang ngaji begitu tuh, tahu ilmunya tuh. Tahu cara ngebersihinnya. Oh iya, tadi astagfirullahaladzim. Iya begitu. Jadi kalau depan kita ada perempuan atau laki-laki atau perempuan ada laki-laki yang ganteng, maka kita sunnah diapain? Merem tuh, tapi kan mustahil. Jadi merem nggak boleh. Sunnah tadi pandangan mata ke mana tadi? Tempat sujud tuh begitu tuh. Sembayang jangan di tempat yang gelap tuh. Terus yang kedua jangan merem tuh. Jangan tuh. Jadi sunnahnya pandangan mata ente atau anti ke tempat. Jadi berdirinya rukun. Kemudian sunnah yang pertama pandangan mata ke tempat. Kemudian yang kedua laki-laki kakinya renggangin, perempuan rapetin. Renggangin sampai berapa laki-laki? Jengkal. Kemudian yang ketiga, jari-jari kaki dihadapkan mana? Arah kiblat. Kelar tuh itu. Nah kemudian rukun yang kedua apa lagi? Takbiratul. Ingetin, bukan Allah tapi
Allah. Kok mesti A? Tuh ingetin. Ada juz amma, juz'u amma asalnya tuh. Asalnya juz'u amma. Kita bilang juz amma. Asalnya juz'u amma. Juz dari surah amma tuh, juz 30. Kita bilang juz amma boleh, tapi yang tepat sebenarnya apa? Juz'u amma. Juz daripada surah amma, juz 30. Nah, pada kaidah Baghdadiyah itu terangkan alif fathah a. Makanya kita mesti baca Allah tuh, nggak boleh apa? Allah. Kemudian di kaidah yang kita belajar, hamzah makhrajnya kerongkongan bagian bawah mendekati dada. Kaidahnya a. Tuh, kaidahnya kan bukan o tapi apa? A tuh. A i u ba tuh ya. A i bukan o tapi apa? Nah tuh, makanya waktu kita bilang Allah, nggak boleh kita bilang apa? Oh, kalau ente nggak belajar, dengar-dengar doang, akhirnya ente sangka ini oh bukan apa? Karena ente belajar, ente ngerti, oh iya enggak, itu bukan oh, tapi kedengarannya kok oh, karena tafkhim dibacanya tuh, kan begitu? Di tajwid ada hukum yang disebut dengan lafzul jalalah, ada yang dibaca tafkhim, ada yang dibaca. Kalau yang tafkhim fathah dan dhamma. Ini kan fathah. Allah tuh bukan o, tapi apa? Au. Asalnya a, karena dia tafkhim tebal jadi apa? Allah tuh. Yo. Allahu. Bukan apa tadi? Bukan o. Ente bilang oh nggak sah sembahyang ente. Kenapa demikian? Ini rukun. Sama dengan kalimat hu-nya. Ente baca hu nggak sah. Kenapa demikian? Dia ha bukan apa? Bukan ha. Allahu tuh nggak boleh apa? Allahu nggak boleh. Harus ha. Kan ya ha. Beda antara ha dengan ha tuh. Kalau ha ada pada apa? Kerongkongan bawah. Kalau ha ada pada yang tengah tuh. Ha, hi, hu, bah. Ada ha, ha, hi, hu, bah. Ini Allahu tuh. Nggak boleh dia bilang apa? Allahu. Harus Allahu tuh. Akbar. Akbar. Nggak boleh. Bar. Nggak boleh gitu. Bar. Nggak boleh. Karena dia kan roknya roh apa itu? Makanya semua berkaitan. Ente belajar Quran, ente belajar tajwid, belajar tentang tata cara air, penggunaan air, wudhu, sholat, semua ada apanya tuh? Ada kaitannya tuh. Pas ente sembahyang ente bilang Allahu Akbar, ente dengernya karena nggak belajar bukan a tapi apa? Oh, karena nggak belajar. Kalau yang udah ngerti, udah belajar tahu, ini bukan oh tapi a ini, karena alif fathah a tuh. Allahu Akbar. Ya, jadi bukan oh tapi apa? A tuh. Rukun yang kedua tadi apa? Takbiratul. Mana bismillah. Bismillah. Pelan-pelan. Lagi. Ingetin ya. Allahu Akbar. Bukannya oh tapi Allahu Akbar. Kedengerannya oh, padahal bukan oh tapi apa? Sama orang kalau belum tahu hukum qalqalah sugro kubro sama kayak begitu. Disangka qalqalah semua dibaca semua. Yang pada akhirnya qalqalah apaan kayak sugro kubro baca apa? Semua. Kan nggak semua dibaca apa? Itu kayak begitu. Ini sama. Orang dengarnya disangkanya oh, karena dibaca tebel. Allah tuh. Allah. Oh nih diikut-ikutin. Allah. Sembayangnya dihukumkan apa? Nggak sah. Kenapa dipegang nggak sah tuh? Karena dia termasuk tadi apa? Rukun sholat tuh. Ngerti ya, jelas ya? Jadi yang kedua tadi apa? Takbiratul. Nah, pada takbiratul ihram ada kesunahan apa itu? Ngangkat tangan. Tuh ingetin. Sebelumnya kita sunnah untuk melafazkan atau mengucapkan niat. Usolli fardus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Melafazkan niat, mengucapkan niat dalam madhab kita, madhab al-imam. Kita nggak ngomongin madhab lain.
yang kita ajarin, yang kita belajar hanya madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Ingetin, rahimahullah tuh, ingetin. Jadi dalam madhab kita, sebelum kita niat di hati, maka disunnahkan untuk mengucapkan niatnya tuh. Sunnah untuk apa? Ucapkan niatnya. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan illahi. Nah, itulah yang disebut dengan tadi apa? At-talaffuz. Apa naknya deh? At-talaffuz. Nah, hukumnya apa? Sunnah, ingetin tuh. Jadi sebelum kita niat di hati, sunnah untuk mengucapkan niat yang disebut dengan at-talaffuz bin niyah. Ngerti ya? Nah, kita angkat tangan tuh. Pas Allah tuh. Pas ente atau anti yang perempuan, ente bilang ah, langsung tangan diapain? Diangkat. Oh, tuh ingetin tuh. Tetap mata kemana ini? Nggak berubah tuh. Jadi tuh angkat langsung tuh. Ingetin. Pas anti atau ente yang laki-laki bilang langsung tangan diapain? Akad sunnah tuh. Jangan lupa nih, jangan lupa yang biasa azan, yang biasa qomat laki-laki nih, atau perempuannya yang biasa iqamah tuh. Jadi kalimat iqamah itu bukan dibacanya seperti ini, yang sering kedengaran seperti ini. Qad qamatis shalah, tu qad qamatis shalah. Ya begitu kan tuh? Yang benar boleh dibaca waqaf, boleh dibaca wasol, ingetin. Sampai pada kalimat qad qamatis shalah itu boleh dibaca waqaf, boleh dibaca apa? Wasol. Di waqaf artinya berhentiin. Wasol artinya disambung. Di waqaf bagaimana caranya? Qad qamatis shalah. Ingetin. Ta marbutah. Apa namanya? Tak yang bundar tuh. Nah tuh, yang kita bilang tak apa? Tak konde. Tak kepang kalian. Kalau perempuan bilang tak konde dulu kan bilangnya. Itu bukan tak konde, tak apa? Panjang, tak marbutoh. Bukan tak marbutoh, tapi apa? Tak marbutoh. Seringkali kita salah karena dengar doang. Yang kemarin tuh yang wow tuh. Kan wow kita bilang apa? Wow apa wow? Wah, dari kecil bilang apa? Wow, sampai yang ngajar juz amma bilang wow tuh. Akhirnya anak-anak kecil bacanya apa? Wow, sekampung baca apa? Padahal di situ lagi selawat tadi. Itu wow. Jadi bukan wow, tapi apa? Kalau ada yang tanya, oh kenapa wow? Bukan wow, kita kan dari kecil apa? Dari kecil, dari enyak kita, engkong kita, nyai kita, semua baca apa? Kok baru tahun 2022 ada yang bilang apa? Wow, kok wow sih? Nggak keren sekalian. Kok wow sih? Dari mana ilmunya? Lihat dari pertama. Alif, tuh, ini ya kasih contoh nih, biar nanti ngerti. Alif itu asalnya alifun, tuh ingetin. Alif asalnya apa? Diwakofin, diberhentiin jadi apa? Alif. Nah, kemudian yang kedua baun. Yang kedua apa? Baun. Ba dulu teh aja. Baun. Yang kedua apa? Baun. Oh, baun. Diberhentiin wakaf jadi apa? Ba. Tuh, ngertiin tuh. Asalnya tadi apa? Baun. Jadi apa? Ba. Terus sama tuh. Jim, jimun. Jadi apa? Karena disebut dengan al-huruful hijaiyah atau al-hurufut tahajji, huruf-huruf ejaan pada bahasa Arab, maka cara bacanya diwakafin kan nggak enak. Alifun, baun, taun, soun. Nggak enak. Kata orang Indomie. Nggak enak. Soun banget. Kan nggak enak tuh. Makanya kan diapain tadi tuh? Cara bacanya diwakafin. Alif. Kemudian apa lagi? Ba. Kemudian ta. Kemudian ta. Terus dan Quran jadi terpaksa. Pas lempengan tadi misalnya wawun, asalnya apa? Wow. Wakafin jadi apa? Wow. Tuh. Itu asalnya dibaca apa tuh?
Oh, ingetin tuh bukan wow, tapi apa? Kalau wow pacaran Aini. Nggak ada orangnya. Ada hijau-hijau. Hijau-hijau tuh Aini. Awal. Perempuan sunnah pakai baju warna apa? Hitam sunnah, tapi baju hijau boleh nggak? Boleh, nggak boleh, udah kesetengah tahun gue kemarin. Yang laki sunnah pakai baju apa? Putih, tapi boleh nggak pakai baju merah? Boleh, hitam boleh nggak? Setengah lo boleh, udah. Jadi bukan nggak boleh, boleh, silakan ngubah hukumnya tuh. Jadi bukan wawun, bukan wawu, tapi apa? Wow. Kalau ada yang aku bukan wow, Ani dari kecil belajarnya wow, guru ngaji Ani bilang apa? Wow, semua bilang wow, sampai wah lo, sampai semua kan bilang wow, sejak Jakarta bilang apa? Wow. Kok baru-baru tumen 2022 ada yang bilang apa? Wow, dari mana asalnya tuh? Jawab tuh tadi tuh. Asalnya tadi kalimat apa? Wawun. Kemudian diwakofin jadi apa? Wow, fathah, wow, kasrah, wi. Orang dulu yang ngajar awal bener, pas ke bawah lagi belajar ngantuk kayak Ipul Moroni itu. Ipul Moroni gitu. Ade baru buka kitab dia udah ngerti. Ade belum berakhir tuh. Gila nih anak. Yang lain belum paham, dia paham. Kita pengen seembit di belajar. Ibu Rani, ya Allah, kayak begitu. Ada baru Bismillahirrahmanirrahim. Ini begitu nih. Gila, udah paham. Gue belum tangin, paham. Setan berdua kan. Kita kesel ketawa juga. Tadi wawun ya, bukan apa tadi? Nah, di wakafin jadi wow tuh, wow fathah, wow kasrah, wi, wow dhammah, wi, tuh kayak begitu. Kayak ya terakhir apa? Yaun asal jadi apa? Ya tuh, ente kalau ngajar anak-anak nanti panjangin semua tuh. Alif pendek, ba tuh ingetin tuh, bukan ba, bukan tapi apa? Ba tuh, kalau ba itu cakep. Bukan ba tapi apa? Ba tuh. Kemudian ta, jim, ha, kho. Oh, susah deh sini. Habisin waktu kayak gitu sih. Itu jadi begitu ngajarnya tuh. Jangan alif, ba, ta, jim, ha, ho. Itu salah begitu. Yang benar apa? Alif, ba, ta, jim, ha, ho. Kan orang sering dia nah. Alif, ba, ta, jim, ha. Akhirnya anak bilang apa? Pengen belajar alif, alif-alifan. Alif-alifan. Akhirnya orang bilang alif-alifan. Pengen belajar alif-alifan semua. Alif-alifan. Alif beneran. Jelas tadi ya. Jadi Allahu Akbar. Pas ente bilang A, tangan udah apa tadi? Nah, angkat tuh. Pas A, langsung tangan diangkat. Ingetin, sunnahnya ada. Tadi takbiratul ihramnya hukumnya dia apa? Rukun. Tadi ngucapin niat hukumnya. Kemudian ngangkat tangan hukumnya. Nah, ada kaifiat caranya. Pertama, ibu jari sejajar dengan cuping. Kemudian jari yang lain dengan apa ini? Nah, kemudian lagi telapak tangan sejajar dengan bahu tuh begitu tuh. Nih begini nih. Laki perempuan sama tuh. Tapi ingat perempuan jangan ini nih perempuan ini jaga nih perempuan nih. Perempuan jaga mukenanya. Jangan sampai sedikit melorot kelihatan anti punya ginian doang nih. Nadi nih. Yang ada nadinya kelihatan sedikit doang, batal sembahyang nggak sah tuh. Kenapa demikian? Yang boleh kelihatan perempuan hanya wajah dan telapak tangan. Telapak tangan cuma sampai sini perempuan tuh. Ini yang boleh kelihatan perempuan tuh. Jadi kalau misalnya ada perempuan misalnya anti pas yang begini, Allah turun kelihatan apa ini?
urat nadinya kelihatan, maka nggak sah, batal sembahyang anti. Kenapa demikian? Ini sudah termasuk apa? Oh tuh perempuan tuh, perhatiin tuh. Makanya gituin tuh perempuan. Allah, kalau bisa mau kena yang agak gedean, kalau bisa pakai mau kena Jawa tuh. Yang ada apanya tuh? Yang ada jari dicantel itu, begitu tuh. Jadi pas anti begini, dia nggak apa? Dia nggak turun tuh. Allah, ngitim gini ya. Allah. Nah, pas kita bilang Allah, ingetin tuh, begini nih, ya. Jadi jari jempol dengan cuping, kemudian jari yang lain dengan telinga bagian atas, kemudian telapak tangan dengan bahu begini. Allah. Nah, pas kita bilang Allah, masuk niat. Niat rukun yang keberapa? Ingetin, yang pertama tadi apa? Berdiri. Yang kedua? Yang ketiga tadi? Nah, niat tuh. Pas ente atau anti perempuan bilang Allah, masuk niat di hati. Yang wajib cuma 3. Qasad, ta'arud, ta'in. Ingetin, yang wajib cuma 3 apa? Qasad, ta'arud, qasad, ta'arud, ta'in hanya ada pada sholat saja. Tidak ada pada selain sholat. Soalnya kemarin dengar tuh ada orang nerangin di mandi hadas ada qasad ta'arud ta'in. Dari mana itu? Jadi ada qasad ta'arud ta'in hanya pada apa? Sholat saja. Ingatin tuh. Pas ente bilang Allah, yang wajib 3. Qasad, sholli, ta'arud, fardhu, az-zuhri. Ini ingatin. Qasad, usolli, kemudian ta'arud, fardhu, ta'in, az-zuhri itu. Allah, masuk niat di hati. Usolli fardhu zuhri. Kalau jadi imam tambahin kalimat imam. Kalau berjamaah jadi imam tambah kalimat Allah, masuk di hati kita. Usolli fardhu zuhri makmuman, ya. Hu akbar. Ingetin, tangannya yang penting kanan taruh di atas, kiri taruh di bawah. Bagaimanapun caranya dapat pahala sunnah. Ingetin tuh, begitu. Jadi ente yang laki perempuan nanti mau taruh gimana pun, yang penting tangan kanan di mana? Di atas, yang kiri di mana? Di bawah. Dapat pahala sunnah. Tapi ada ilmu lagi dari Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahumullah. Apa kata beliau? Sunnahnya ini, ingetin yang kemarin tuh. Ibu jari ini apa nih? Telunjuk dengan apa ini? Tengah, taruh di mana? Di atas. Kemudian ibu jari taruh. Nah, kemudian apa lagi? Jari manis dengan apa ini? Oh, begitu. Jadi tadi pertama ya, mau taruh bagaimanapun yang penting tangan kanan ada di mana? Di atas. Sudah mendapatkan pahala apa? Sunnah. Tapi ada dari Imam Al-Ghazali rahimahullah, pendapat beliau tadi itu begini. Apa tadi ini? Nah, telunjuk dengan apa ini? Taruh di mana ini? Tengah atas. Kemudian tadi apa lagi? Taruh di. Kemudian apa lagi? Dengan kelingking taruh di. Tuh, begitu tuh. Laki perempuan sama kayak begini tuh. Ngitin tuh. Allahu Akbar. Madhab kita, madhab al-imam rahimahullah, di mana tuh? Di atas. Di atas pusar, di bawah. Allahu Akbar. Tuh, ingetin begitu. Ya. Jadi pas Allah, langsung pas masuk niat di hati. Usolli fardhu zuhri imaman, usolli fardhu zuhri makmuman. Hu akbar tuh. Yang rukunnya mana tuh? Yang rukunnya mana? Niatnya, ingetin tuh. Jadi ulang lagi. Niat, yang tadi pertama rukun apa? Berdiri. Yang kedua tadi? Yang ketiga? Habis tuh deh ya. Jadi Allahu Akbar. Ingetin tuh. Masih sama. Pandangan mata kemana? Sujud. Nanti jelas ya. Apa lagi terus? Nah, ada saktah dulu. Ingetin tuh. Ada saktah. Saktah diam sebentar. Jadi nggak langsung ente baca doa apa? Dari takbiratul ihram itu ada apa tuh? Ada saktah.
disebutnya saktah. Bahasa kita apa? Diam sebentar, diam sejenak. Allahu Akbar. Diam sebentar. Baru baca apa? Doa? Atau doa apa? Jadi boleh bilang doa iftitah, boleh bilang apa? Istiftah. Boleh dua tuh. Bareng-bareng bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Itu hukumnya apa? Sunnah. Tuh ingetin. Dari doa iftitah ke apa lagi? Ta'awudz itu juga saktah. Jadi nggak langsung. Wa ana minal. Nah, diam sebentar. Baru ta'awudz. Ta'awudz boleh dua. Pertama pilihannya yang biasa kita bawa. A'udzu billahi minasy. Atau yang ketiga apa? A'udzu billahi samii'il. Nah, iftitah kelar, diam sebentar. Baru baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hukumnya apa itu? Sunnah. Habis ta'awudz baca apa lagi? Fatihah hukumnya apa? Rukun. Bareng-bareng pelan-pelan tartil. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaum. Enggak malik ya, enggak malik yaum, enggak. Kafnya enggak ada apa itu? Tasdid. Maliki yaum ya, enggak malik ya, tapi apa? Maliki yaum. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu hukumnya apa? Rukun. Nah, saktah, diam sebentar dari Fatihah, baru baca apa? Amin hukumnya apa? Sunnah. Ingatin tuh, Allah ciptain dari kalimat amin satu huruf satu malaikat. Allah ciptain dari kalimat amin satu huruf satu malaikat. Tugas ini malaikat doain orang yang baca amin. Jadi pas ente baca amin, malaikat doain. Apa doanya? Allahumma ghfir liman yaqulu amin. Itu doanya tuh. Allahumma ghfir liman yaqulu amin. Ya Allah, ampuni dosa orang yang mengucapkan kalimat apa? Nah, jadi ente yang mengucapkan kalimat amin, amin. Ibadah bukan tuh? Ada nggak pahalanya tuh? Dapat juga doa dari siapa tadi? Malaikat. Per hurufnya satu malaikat. Berarti ada berapa huruf dia tuh? 4. Pertama apa? Hamzah. Kedua apa? Mim. Ketiga? Ya sukun bukan ya, bedain. Ada ya, ada apa? Ingatin, bedain. Ya sukun. Yang keempat? Nun tuh. Berarti berapa malaikat? 4 malaikat doain ente. Bilang kalimat apa tadi? Amin. 4 malaikat bilang Allahumma ghfir liman yaqulu amin. Jadi amin hukumnya tadi apa? Sunnah. Habis amin ada saktah lagi, diam sebentar. Apalagi yang dibaca? Surah tuh, terserah. Misalnya baca Al-Ikhlas, bismillah. Ya bismillah, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, diam sebentar lagi saktah. Habis itu apa lagi? Ikir. Capek ikir.
Ya, dikeram. Umur berapa, Ger? Umur berapa ente? Hah? 23 udah keram? Ya, terus. Orang yang nafsu kayak perempuan. Pantes Anda seger banget ya. Lo nggak pernah susu kali ya? Kalau nggak ambil api aja. Udah deh, belum gue suruh. Gue suruh. Odi nggak di, Odi nggak ya? Terkilir ya? Alasan aja. Alasan terkilir emang nggak mau kemari masuk lo. Langsung apa nih? Dari tadi baca surah, langsung apa? Ayo, ya. Ya itu. Nah, rukun hukumnya apa ini? Ingetin, rukun tadi yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Nah, nih, rukun nih hukumnya apa ini? Rukun tuh. Nah, ingetin tadi yang Anda bilang, setiap rukun itu ada apa? Sunnah, ingetin tuh. Setiap sifat atau kerjaan yang rukun itu pasti ada apa? Sunnahan. Nah, ini rukun hukumnya apa? Rukun. Nah, sunnah yang pertama apa kemarin tuh? Meratakan punggung dengan apa? Pertama itu. Jadi punggung ente atau anti yang perempuan ratain tuh kalau bisa. Misal nggak bisa gimana hukumnya? Saat sembahyang. Tapi sunnahnya diapain? Ratain. Ini pertama. Yang kedua apa yang kedua? Paha dengan betis. Diapain? Tegakin tuh. Itu ingetin tuh, paha dengan betis diapain? Diapain nama itu? Lurus tegakin begini. Lurus tegak tuh. Nah, Ger. Paha dengan paha lo mana, Ger? Paha dengan betis kuning, jangan miring, Ger. Nah, lurusin. Nah, jadi paha dengan betis diapain? Tegak lurus tuh, begitu tuh. Jangan miring tuh, jangan begini tuh. Kalau anti tekan terlalu dengkulnya, maka nanti apa? Patah. Enggak tahu patah. Iya patah. Ini pasti siapa yang jawab sih? Nah, tahu nih patah. Enggak tahu patah. Jadi kalau dikencengin, maka akan apa? Miring, bukan patah. Kalau patah ke kiri kanan, jadi miring tuh. Makanya tuh ya ruku yang rukun itu, ukurannya telapak tangan sampai ke mana? Tuh, sekurang-kurang ruku yang rukun lah telapak tangan sampai ke mana? Ke lutut tuh, sekurang-kurangnya tuh. Ngertiin tadi? Sunnah yang pertama meratakan antara tadi apa? Punggung dengan leher. Yang kedua tadi apa? Menegak luruskan apa ini? Paha dengan kok miring sih lagi ya? Miring lu kayak otak lu sama. Agak itu ya, agak tegak ya. Nah gitu. Oh tuh, yakin tuh. Perempuan sama kayak begini nih. Tuh sama perempuan tuh, nggak beda sama udah. Tapi ini tuh perempuan diapain kakinya? Ingetin tuh, anti jangan begini, jangan. Takut nanti suami nanti nyongsor. Perempuan rapetin tuh. Ruku sama kayak begini tuh perempuan, tapi rapetin tuh kakinya tuh. Tuh begitu. Ini sama kayak begini. Kemudian sama tegak luruskan betis dengan apa tadi? Dengan paha. Yang ketiga tadi apa? Ngetin pertama tadi apa? Meratakan antara punggung dengan. Yang kedua tadi apa? Menegak luruskan antara paha dan betis. Yang ketiga apa lagi? Jari-jari tangan diapain? Ngetin, renggangin, jangan diapain? Rapetin, Ger, renggangin, Ger. Renggangin, Ger. Renggang. Dapat ntar nih pacar lo. Renggangin tuh. Nah, renggangin tuh. Nih, jari tangan diapain? Renggangin, ingetin. Perempuan laki sama kayak begitu. Udah ketiga tuh ya? Yang keempat apa lagi? Jari-jari tangan dihadapkan kemana? Kiblat tuh. Nah, jadi jangan diapain? Miring kanan, miring ke sebelah kiri tuh, gituin tuh. Jadi pertama meratakan punggung dengan. Yang kedua tadi menegak luruskan
paha dengan. Yang ketiga tadi apa? Jari tangan direnggangkan. Yang keempat, jari tangan dihadapkan ke arah kiblat. Yang kelima apa lagi? Nah, kaki kemana? Ke arah kiblat. Sama kayak dari tadi itu ya. Jadi kaki ente jangan miring. Sama tadi, lurusin kemana? Ke arah kiblat. Apalagi udah habis nih? Habis belum? Belum. Baca apa lagi? Tasbihnya apa tasbihnya? Subhanarabbiyal. Ingetin ya, baknya di apa tadi? Tasdid. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Baca minimal 3 kali minimal tuh. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi. Nah, ulang nih. Abis ruku apa lagi? Ayo. Ingetin, tadi ada takbir dari diri ke ruku, apa namanya tuh? Hukumnya apa tuh? Ingetin tuh. Jadi takbir yang wajib hanya satu, yang rukun hanya satu, apa tadi? Takbir intiqal semua hukumnya apa? Sunnah. Tadi dari ruku ke mana tadi? Iya, tidak. Ada kalimat tadi apa? Sami Allahu liman. Apa maknanya? Taqabbalallahu minhu hamdahu. Semoga Allah menerima pujian dari orang tersebut tuh. Arti kalimat tadi apa? Sami Allahu liman. Artinya taqabbalallahu minhu hamdahu. Semoga Allah menerima pujian dari orang tersebut. Terus apa lagi nih? Ini i'tidal hukumnya apa? Hukumnya apa i'tidal? Rukun. Ingetin. Rukun tadi pertama, yang kedua, yang ketiga niat, yang keempat, yang kelima ruku. Dengan apanya? Ingetin, ruku 6. Benar ya? 5. Tumanina 6. Kemudian yang ketujuh ruku iktidal rukun nih. Yang ke-8 berapa itu nih? 8 tuh, 8. Ulang. Pertama apa tadi? Berdiri. Yang kedua, yang ketiga niat, yang keempat Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam tumanina. Ingetin, yang kelima tadi apa? Ruku. Ulang. Pertama apa tadi? Diri. Kedua, yang ketiga niat, yang keempat, yang kelima, yang keenam tumanina, yang ketujuh, yang kedelapan. Nah, berarti ini udah apa ini? 8 tuh. Iktidal juga dengan apanya? Tumaninahnya tuh. Nah, kesunahannya apa di sini? Nah, boleh disedekepin, boleh diapain? Tapi yang ulama kita pakai pendapat yang kuat yang mana tadi? Ulurin tuh. Misalnya, ente ngeliat ada orang yang Sami Allahu liman hamidah, boleh nggak masalah tuh, silahkan nggak masalah. Masih ada pendapat ulama kita, ngitin. Tapi yang paling kuat apa? Yang ulurin tangan tuh. Nih gini tuh, ulurin tangan tuh begitu. Sami Allahu liman hamidah tuh. Nah, kemudian sunnah apa lagi? Baca apa lagi? Baca doanya pada malam. Bismillah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ayo terus kan. Nah, ulang bentar kan. Sujud nih. Dari i'tidal kemana itu? Sujud. Nah, sujud dengan tumakninahnya berapa itu? 10. Sujudnya 9. Tumakninahnya. Nah, ada cara kesunahan tuh. Pertama apa? Pertama dengkul dulu, lutut. Iya. Bahasa kita kan dengkul, ya. Bahasa gue kan dengkul. Iya, dengkul. Dengkul dulu, dengkul. Apalagi terus? Tangan apalagi terus? Jidat bareng dengan apa? Ingetin tuh. Pertama dengkul, lutut. Kemudian yang kedua tangan. Yang ketiga jidat bareng dengan apa? Ingetin, hidung hukumnya apa? Ingetin sunnah tuh. Madhab kita, madhab rahimahullah, bahwasanya apa tuh? Meletakkan hidung ini hukumnya apa? Sunnah, bukan apa? Bukan rukun tuh. Jadi ente pertama sunnahnya tadi apa?
Dengkul, lutut. Yang kedua tadi tangan. Yang ketiga apa? Bareng dengan apa? Dengan hidung. Ayo Ger. Nah tuh sunnahnya begitu tuh. Misalnya ada orang yang sakit, uzur dia tuh, dia nggak bisa apa? Dengkul duluan karena sakit. Kalau dengkul duluan takut nanti nyungsep dia tuh.